الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا ولقرباتنا لمن له حق علينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الوهاب الشعراني بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل وفي الخوف من الله عز وجل. رواه مسلم عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاثة لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى وأخرجه البخاري أيضا وزاد في رواية لابن أبي الدنيا فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله فقال لهم الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وروى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف يجدك؟ فقال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وروى الحكيم الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول ربكم عز وجل لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. وروي مرفوعا فيما يذكر في مناجاة موسى عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال لا يلقاني عبد من عبيدي إلا حاسبته على أعماله وناقشته فيها إلا ما كان من الورعين فإني أستحييهم وأجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب. فمن استحيا من الله تعالى في هذه الدنيا مما يصنع استحيا الله تعالى منه يوم القيامة في حسابه ولم يجمع عليه حياءين كما لا يجمع عليه خوفين. قال العلماء رضي الله عنهم وصورة حسن الظن بالله تعالى أن يظن به أنه تعالى يرحمه ويتجاوز عنه ويغفر له جميع ذنوبه وأن ذلك على الله يسير. وإنما استحب ذلك عند وجود أمارات الموت وإن كان حسن الظن مطلوبا في كل وقت لقوله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه عز وجل. فكان ذلك آكل من غيره ليموت على ذلك فيجني ثمرته يوم القيامة. وقد يحصل للعبد حسن الظن بربه وهو سالم من المرض ثم يقع في سوء الظن بالله تعالى في مرضه ويموت على ذلك فيجني ثمرته من عدم رحمة الله تعالى وعدم التجاوز عنه وعدم المغفرة لذنوبه. نسأل الله تعالى العافية لنا ولجميع المسلمين آمين. فينبغي لكل من حضر مريضا أشرف على الموت أن يذكره بحسن الظن بالله تعالى ليموت على ذلك ويدخل به في حضرة قوله تعالى أنا عند ظن عبدي بي
Wa fi riwayatin ana 'inda dhanni 'abdi bi falyazunna bi khairan. Wa fi riwayatin falyazunna bi ma syaa, ya'ni 'ala wajhi tahdidi lil 'abdi. Wa fi riwayatin la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih 'azza wa jalla, fa inna husna dhanni billahi ta'ala min al-jannati. Wa fi riwayatin man mata minkum wa huwa yuhsinu dhanna billahi dakhala al-jannata mudallala. Wa kana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu wallahi alladhi la ilaha ghairuhu wa la yuhsinu ahadun dhanna billahi ta'ala illa a'tahu Allah ta'ala dhannahu wa dhalika anna al-khayra bi yadihi. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu idza ra'aytumur rajula qad hadarahu al-maut fabashshiruhu liyalqa rabbahu wa huwa yuhsinu dhanna bihi. Wa idza kana sahihan fakhawwafuhu. Wa kana al-Fudayl ibn Iyad radhiyallahu anhu yaqulu al-khawfu afdalu min ar-raja'i idza kana al-'abdu sahihan, fa idza nazala bihi al-maut far-raja'u afdalu min al-khawf. Ya, sampai situlah. Dikasih tanda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sawba aw al-hadna idha syi'ta sahla bi rahmatika arhamar rahimin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, babun la yamutanna ahadun illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla wa fil khawfi minallahi azza wa jalla. Pembahasan kita sekarang masuk pada pertemuan yang ke-13 ya. Alhamdulillah kita membahas tentang la yamutanna ahadun. Janganlah salah seorang dari kalian mati illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil khaufi minallahi azza wa jal, dan dalam ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kajian kitab Mukhtasar Al-Qurtubi pada malam ini adalah membahas tentang satu kasus, yaitu tentang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat menjelang kematian kita adalah dalam keadaan baik sangka pada Allah. Jadi intinya adalah baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti seperti apa baik sangka itu dan bagaimana nanti akan dijelaskan di dalam kitab ini. Rawa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan. Imam Muslim ini adalah seperti yang kita pahami salah seorang kolektor hadis yang mu'tabar. Mu'tabar itu maksudnya hadis-hadisnya diterima. Karena hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim itu adalah hadis-hadis yang sahih. Yang di dalam kitab hadis tersebut Imam Muslim mengkoleksi sebanyak 5.362 hadis. Jadi 5.362 hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim dan semuanya sahih menurut verifikasi dari atau persyaratan dari Imam Muslim. Anda bisa bayangkan 5.362 itu sudah mengatur urusan kita sehari-hari, dari persoalan ibadah sholat sampai adab dan akhlak kita di dalam kehidupan bersama dengan manusia yang lain. Itu dibahas di situ. Kalau kita hafal 5.360 hadis dan kita jalankan, udah pasti masuk surga. Intinya seperti itu. Kata diriwayatkan oleh Imam Muslim an Jabir, tuh kita ketemu lagi tuh kata Jabir tuh. An Jabir ibni Abdullah. Kalau disebut Jabir di sini Jabir ibni Abdullah, seorang sahabat Nabi yang masuk 7 periwayat hadis golongan sahabat yang terbanyak tuh. Kan sering saya ulang-ulang tuh 7 nama itu. Nah, salah satunya adalah Jabir bin Abdullah. Disebut lagi di sini. Kenapa? Karena memang hadisnya itu beliau
menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW atau meriwayatkan hadis itu sekitar 1540 hadis. Jabir bin Abdullah. Tapi kalau dibandingkan dengan Abu Hurairah masih jauh. Abu Hurairah 5.000-an hadis. Lalu Jabir bin Abdullah itu sekitar 1540 hadis, dan Imam Bukhari dan Imam Muslim itu mengambil hadis dari beliau. Misalnya saya berikan contoh, misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim itu sama-sama mengambil 58 hadis, disepakati. Nanti, kemudian secara terpisah, misalnya Imam Bukhari itu mengambil dari riwayat Jabir bin Abdullah itu sekitar 26 hadis atau 26 hadis. Jadi Imam Bukhari mengambil dari Jabir bin Abdullah periwayatannya itu sebanyak 26 hadis. Kalau Imam Muslim itu lebih banyak lagi, 126. Kenapa? Karena Jabir bin Abdullah ini adalah seorang sahabat Nabi yang dipercaya apa? Yang dipercaya dalam periwayatannya. Dan beliau ini termasuk seorang mufti yang mengajar hadis di majelis atau di Masjid Nabawi. Itu Jabir bin Abdullah. Maka nanti nggak heran kalau seandainya kita sering mendengar nama ini dalam kitab-kitab kuning ya. Pada saat penulis mengutip hadisnya itu nggak aneh, karena memang beliau termasuk periwayat hadis terbanyak, 7 periwayat hadis terbanyak dari golongan sahabat. Kata Jabir, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu, saya mendengar. Mendengar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qabla wafatihi bi thalathatin. Sebelum 3 hari wafatnya, 3 hari sebelum wafatnya Rasulullah itu pernah berkata, dan perkataan ini dengar oleh Jabir bin Abdullah. Jadi 3 hari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah pernah mengatakan, la yamutanna ahadun illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang dari kalian itu meninggal kecuali dia harus dalam keadaan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini sahih. Sahih itu maksudnya apa? Hadis ini nggak ada cacatnya, nggak ada celaknya, karena periwayatnya adalah Imam Muslim. Bukan cuma Imam Muslim, tetapi juga Imam Bukhari. Wa akhrajahul Bukhari aidan. Imam Bukhari juga meriwayatkan. Akhraja itu artinya meriwayatkan ya. Karena akhraja itu dalam kamus bahasa Arab artinya banyak. Dari kata kharaja. Kharaja itu keluar. Kharaja yakhruju, kharij, khuruj. Khuruj itu keluar. Jamaah tabligh nih, Ruman, khuruj tuh keluar. Itu maksudnya keluar dari rumahnya untuk melakukan sesuatu di sana. Khurujnya berapa hari? Ada yang seminggu, ada yang 40 hari. Namanya khuruj itu. Itu keluar. Nah, kemudian ditambah dengan hamzah akhraja. Jadi kharaja ditambah akhraja. Itu mengeluarkan. Ana ukhriju ar-rajula min hadzal bait. Saya mengeluarkan laki-laki ini dari rumah ini. Itu ukhrija. Tapi yang di sini yang dimaksud wa akhrajahul Bukhari, maksudnya Imam Bukhari meriwayatkan. Begitu maksudnya. Meriwayatkan aidon. Aidon itu artinya juga. Wazada, dan menambahkan. Zada, ziyadah. Zaid. Zada, yazidu, ziyadah. Itu artinya menambahkan atau penambahan atau tambahan. Di sini artinya menambahkan. Fi riwayatin libni Abi Dunya, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Apa tambahannya? Nah, ini ada tambahannya. Selain hadis yang sebelumnya, la yamutanna ahadun illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala, di dalam hadis Imam Bukhari itu ada penambahan. Apa? Fa inna qauman qad ardahum su'u dhannihim billahi faqala lahumullahu ta'ala wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Ini ayat ini. Penambahannya adalah karena fa inna qauman, karena ada satu kelompok kaum. Kenapa kelompok kaum itu qad ardahum su'u dhannihim billah?
ardahum, arda itu artinya membinasakan. Qad, kemasukan qad, sungguh telah dibinasakan. Siapa yang membinasakan? Su'udhannihim. Ini kalau struktur begini kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau fa'ilnya belakangan, maf'ulnya duluan, fi'il, maf'ul, baru fa'il. Itu diartikannya dengan bentuk pasif. Gitu. Kalau ada papan tulis bisa dijelasin tuh. Tapi sewaktu-waktu nanti kalau memang serius kita jelaskan tuh tentang struktur bahasa Arab. Jadi kalau diartikannya gini, fa inna qauman, sesungguhnya satu kelompok kaum, qad ardahum su'udhannihim. Qad ini adalah harfut tahqiq ya. Arda itu fi'il madhi, hum maf'ulun bi. Su'u itu artinya fa'il. Su'udhannihim itu fa'il. Jadi kalau kita lihat strukturnya fi'il, maf'ul, fa'il. Seharusnya kan fi'il, fa'il. Tapi fa'ilnya dibelakangkan. Maka diartikannya pasif. Dalam bentuk kalimat di bla 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 gitu. Nah, sekarang coba kita artikan. Fa inna qauman qad ardahum su'udhannihim billah. Sesungguhnya satu kelompok kaum sudah dibinasakan oleh persangkaan buruknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangka buruknya kepada Allah itu membinasakan dia. Sekelompok kaum, itu maksudnya gitu. Faqala lahumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa dzalikum dhannukum, itulah persangkaanmu, alladzi dzanantum bi rabbikum, yang kalian sangkakan kepada Tuhan kalian, ardakum, yang persangkaan itu telah membinasakan kalian. Fasbahtum minal khasirin, lalu kalian menjadi orang-orang yang khasirin. Apa khasirin? Merugi. Jadi kalau kita simpulkan, kalau kita buruk sangka sama Allah, kita akan rugi. Misalnya saya berikan contoh, buruk sangka kepada Allah, kalau kita ditimpa musibah, kita buruk sangka sama Allah. Allah nggak adil sama saya. Saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah puasa, tapi kok saya masih susah rezekinya nih. Kami buruk sangka itu. Susah banget lah. Kayaknya nggak ada pengaruhnya ibadah. Nah itu buruk sangka itu. Ya nggak boleh itu buruk sangka itu bisa membinasakan kita. Jadi yang menjadi kata kunci di sini adalah husnudzon. Kita akan jelaskan sedikit sebelum masuk ke pembahasan berikutnya. Jadi husnudzon itu husnu, baik, dari kata hasan. Zon itu sangkaan. Jadi husnudzon prasangka baik. Kebalikannya apa? Suudzon gitu. Persangka buruk. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baik sangka kepada Allah dalam beberapa tempat. Misalnya, ketika kita ditimpa satu musibah, satu krisis, banyak fitnah, kita difitnah orang, kita dijelek-jelekin orang, dan seterusnya, kita harus baik sangka sama Allah. Nggak usah dibales. Itu akan kembali ke dia. Makanya para ulama-ulama itu kalau dia dihina, dia nggak bales. Seperti yang pernah kita ceritakan itu, ada seorang ulama, qadhi, hakim ya, seorang pejabat pemerintah tertinggi, qadhi, seorang hakim, namanya Qadhi Zubaidi. Dia itu iri banget dengan Imam Nawawi satu masa hidupnya. Imam An-Nawawi ini adalah seorang ulama besar mazhab Syafi'i dan sangat populer, dibicarakan orang baiknya. Tapi karena hatinya bermasalah, nih orang nih Qadhi, meskipun dia seorang alim, bermasalah hatinya, iri. Maka dia jelek-jelekan Imam Nawawi. Dia disebarkan berita-berita tentang dia dengan berita yang jelek lah tentang dia. Wah, si ini orangnya begini, si ini orangnya begini, macam-macam. Hati-hati tuh. Ternyata pas Qadhi Zubaidi meninggal, itu lidahnya jadi hitam. Kenapa? Karena suka menghina Imam Nawawi. Imam Nawawi nggak balas, biarin aja. Karena ulama yang benar-benar ulama itu tidak pernah membalas apa yang menjadi hinaan orang, didiamkan aja. Allah yang balas kok. Kenapa? Karena luhumul ulama masmua. Dagingnya para ulama itu beracun. Kalau kita mengatakan hal buruk kepada ulama, itu seperti racun yang menghancurkan dia. Makanya hati-hati tuh.
Kalau ada habaib yang soleh, kita hina, kita maki, dan lain sebagainya. Ada ulama-ulama kita yang soleh, kita maki, kita fitnah, kita caci maki, dan lain sebagainya. Hati-hati. Maka kalau orang-orang dapat fitnah seperti itu, maka kita baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, baik sangka itu pada saat berdoa. Kalau berdoa kepada Allah, Nabi pernah mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah, Anda yakin Allah akan kabulkan. Namanya baik sangka sama Allah. Tuh gitu. Jadi kalau kita minta, ya Allah berikan mobil Alphard, baik sangka sama Allah, Allah akan kabulkan. Insya Allah Allah akan kabulkan. Kalau nggak dikabulkan, disimpan nanti, akan diberikan di surga nanti. Misalnya seperti itu. Tetapi kita kalau minta yang logis dong. Ini mintanya mobil Alphard, mintanya villa di puncak, kan yang logis-logis aja lah. Kerja kagak. Kerja kagak minta lah yang enak-enak gitu. Repot juga. Yang kedua, pada saat taubat, kita harus husnuzon sama Allah. Kenapa? Karena kalau kita nggak husnuzon, kita merasa taubat kita nggak diterima oleh Allah. Itu, jadi harus husnuzon. Jadi pernah ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Di sini ada nama Fudail bin Iyad, itu dijelaskan. Saya pernah menjelaskan Fudail bin Iyad ini dulunya preman loh. Lalu kemudian sadar menjadi seorang ulama dan bahkan menjadi guru Imam Syafi'i. Dan dia punya anak, anaknya sama-sama dia. Dia punya ketakwaan. Kalau Fudail bin Iyad pada saat sholat jadi imam, dia baca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun sampai akhir ayat. Itu anaknya yang jadi makmum di belakang udah pingsan, Pak. Kenapa? Saking takutnya itu dengan ayat Alhaakumut takatsur, surat Alhaakumut takatsur. Karena di situ bicara tentang Anda itu siapa? Anda akan kembali ke kuburan dan Anda akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kalian pasti akan melihat neraka jahanam itu. Apa terusannya apa lagi? Ainal yaqin summa la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kamu akan dimintai pertanggungjawabannya terkait dengan kenikmatan yang telah kau dapatkan. Takut dia. Pingsan. Kalau kita santai-santai aja, Pak. Karena pertama kita nggak tahu artinya. Nggak tahu artinya. Kadang-kadang bacanya kayak Bang Hakim. Alhaakumut takatsur. Serius banget baca Alhaakumut takatsur. Seperti orang paham artinya aja. Makanya nangis. Nangis gak ngerti. Nangis sakit takut ya, sakit takut. Nah, kalau ulama memang nggak beda. Nah, kata Fudail bin Iyad, dia pernah menemui Sufyan al-Thawri pada saat hari Arafah. Dia berkata, Man aswa'un nas halan fi hadzal yaum. Kira-kira siapa sih orang yang keadaannya paling buruk pada hari ini, pada hari Arafah? Apa katanya? Man zanna annallaha la yaghfiru lahum. Orang yang paling buruk adalah orang yang mengira Allah nggak ampuni dia pada saat hari Arafah. Begitu. Itu dianggap orang paling buruk. Maka kita harus husnudzon. Kalau kita istighfar sama Allah, Allah ampuni kita. Namanya husnudzon. Yang terakhir pada saat mau meninggal harus husnudzon. Kalau enggak, aduh repot sudah. Husnudzon gimana? Misalnya pada saat meninggal, kita yakin sama Allah, Allah akan ampuni kita. Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Meskipun dosa kita banyak. Yakin saja Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Itu yang dimaksud dalam kitab ini nanti. Jadi, yang keempat itu adalah indal ihtidar. Pada saat menjelang kematian, sakaratul maut, maka disitulah pentingnya husnudzon. Kenapa husnudzon menjadi penting? Itu adalah intisari tauhid. Jadi tauhid kita percaya kepada Allah salah satunya adalah husnudzon. Kalau Anda percaya sama Allah, Allah mengampuni hambanya, maka Anda baik sangka kepada Allah, Allah akan mengampuni Anda. Itu maksudnya gitu. Itu namanya husnudzon. Kedua, Allah itu tergantung persakaan hambanya. Dan Nabi pernah mengatakan, apa itu kata Nabi? Ana inda dhanni abdi. Dalam hadis qudsi, Nabi mengatakan, meriwayatkan Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi. Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Artinya apa?
Ya tergantung, kalau misalnya persangkaan hambanya adalah baik, maka menjadi baik. Wa anna ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan bersama dia apabila dia ingat aku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat dalam kesendiriannya, maka aku akan mengingatnya di dalam kesendirianku. Wa in dzakarani fi mala'in, kalau dia mengingat aku dalam sekelompok jamaah, maka kata Allah, zakartuhu fi mala'in khairun minhum, dan aku akan mengingat dia dan menyebutkan dia di satu kelompok yang lebih baik dari jamaah mereka. Dan hadis ini hadis Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi husnudzon itu perintah. Pertama tauhid, yang kedua perintah Allah dalam hadis qudsi. Kalau dia perintah, kita harus jalankan. Itu maksudnya. Nah, di sini yang paling terpenting adalah pada saat ketika menjelang kematiannya, disitulah yang paling penting kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita jelaskan ini. Wa rawa Ibnu Majahin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut. Ibnu Majah meriwayatkan anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala, masuk kepada ala syabin, ke dalam sebuah rumah yang di situ ada seorang anak muda, wa huwa fil mauti, sementara anak muda itu dalam keadaan sakaratul maut. Yang disebut wa huwa fil mauti maksudnya dalam keadaan sakaratul maut. Faqala kaifa tajiduka, lalu kemudian berkata Rasul kepada orang itu, gimana perasaanmu? Gimana keadaanmu? Kaifa tajiduka, maksudnya kaifa tajiduka anta, gitu loh. Bagaimana engkau mendapati dirimu? Itu kalau bahasa Arab begitu. Tetapi maksudnya adalah bagaimana perasaanmu, keadaanmu. Faqala, dia berkata, arjullaha ya Rasulullah wa akhafu dzunubi. Saya ada harapan kepada Allah. Jadi harapan kepada Allah. Kemudian dia mengatakan lagi, wa akhafu dzunubi, tapi saya khawatir banget dengan dosa-dosaku. Jadi harapan tuh husnudzon, ada harapan. Meskipun dosa kita banyak, tetap harus harapan. Ada harapan dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian bersabda, la yajtami'ani fi qalbi mu'minin fi misli hadzal mautini illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Sebenarnya bukan wa amanahu ya, wa ammanahu mimma yakhaf. Kalau amanahu artinya beriman. Kalau amana beriman, tapi kalau ammanahu memberikan keamanan. Jadi kata ini kalau bilang amuna, nah ini bahasa Arab ya, sejelas ini ya. Kalau ada amuna itu artinya terpercaya. Kalau amina itu merasa aman. Amina itu merasa aman. Tapi kalau tambah amana itu percaya. Harus temannya bi, amantu billah tuh. Yu'minu billah. Tapi kalau pakai amana, memnya pakai tasdid tuh amana, itu maknanya pertama mengucapkan amin, ammana ta'min, mengucapkan amin. Yang kedua, memberikan keamanan, security, secure. Tuh, memberikan keamanan. Yang dimaksud di sini maksudnya itu kali. Mungkin apa ini salah ketik, Allah alam, kita nggak tahu ya. Tapi kita coba artikan. Nabi mengatakan, ada yang bilang tadi bahwa saya berharap kepada Allah dan saya khawatir dosa-dosa saya ini ya Rasul. Nabi mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi mu'minin. Kedua keadaan tadi yang Anda sebutkan, kata Rasul, itu tidak berkumpul di hati seorang beriman. Fi misli hadzal mautin. Di seperti tempat tersebut. Mautin itu dari kata watona, tempat tinggal. Mautin jadi tempatnya. Tempat. Kecuali a'tahullahu, Allah akan memberikan kepadanya ma yarju, apa yang menjadi harapannya, wa ammanahu, dan memberikan keamanan kepadanya, mimma yakhaf, dari apa yang dia khawatirkan.
Kalau ada orang seperti itu, dia punya harapan, tapi ada khauf, ada roja wal khauf. Jadi ada dua konsep tasawuf di sini. Roja harapan, yang kedua khauf, takut. Berharap ampunan Allah, tapi khawatir dengan dosa-dosanya. Jadi ada dua konsep tadi. Kata Nabi, di dalam hati orang beriman kalau bersemayam di kedua hal ini, maka Allah akan a'tahullahu ajra. Allah akan berikan kepadanya apa? Apa tadi? Ma yarju, apa yang menjadi harapannya, dan Allah akan memberikan keamanan dari apa yang dikhawatirkannya. Maksudnya diampuni dosa-dosanya. Itu maksudnya. Wa rawa Al-Hakim At-Tirmidzi. Nah, sekarang saya perlu jelaskan ini. Di sini ada dua At-Tirmidzi ya. At-Tirmidzi. Ada At-Tirmidzi, seorang periwayat hadis, kolektor hadis. Nama kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Ada At-Tirmidzi namanya Al-Hakim At-Tirmidzi. Dia seorang ahli hadis tapi sufi. Dia lebih cenderung kepada sufisme atau sufistik. Ini namanya Al-Hakim At-Tirmidzi. Al-Hakim At-Tirmidzi meriwayatkan di dalam kitabnya Nawadirul Usul, cuma nggak disebutkan di sini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu rabbukum, yaqulu artinya berkata, rabbukum Tuhan kalian azza wa jalla, Tuhan kalian berkata, kata Nabi, la ajma'u ala abdi khaufaini. La, tidak, ajma'u, aku kumpulkan. Kalau kita artikan, aku tidak mengumpulkan ala abdi, di dalam diri hambaku, apa? Khaufaini. Dua kekhawatiran. Wala ajma'u lahu amnaini. Dan aku tidak kumpulkan baginya dua keamanan. Faman khawfani fid dunya, kata Allah dalam hadis qudsi, barang siapa yang takut kepadaku di dunia, ammantuhu fil akhirah, maka aku akan memberikan keamanan di akhirat. Jadi kalau dia takut kepada Allah di dunia, maksudnya apa? Dia nggak berani melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah. Dia nggak berani melakukan sesuatu yang menjadi larangan Allah. Itu maksudnya takut kepada Allah. Intinya takwa maksudnya. Jadi barang siapa yang bertakwa, takut kepada Allah, maka kata Allah, aku akan memberikan keamanan di akhirat. Waman ammanani, di sini bukan ammanani, waman aminani, barang siapa yang merasa aman. Karena bahasa Arab karena nggak ada harokatnya, jadi bacanya bingung juga. Tapi dibacanya bukan ammanani, waman aminani, barang siapa yang merasa aman dari saya. Maksudnya nggak apa-apa lah, saya berbuat maksiat, saya merasa aman aja. Menggelapkan uang musola, saya nggak ada apa-apa tuh, nggak dihukum oleh Allah. Tuh, itu namanya merasa aman tuh. Hati-hati Pak. Merasa aman. Misalnya gini, saya mencuri kan? Saya mencuri. Lu kok Anda tidak dihukum oleh Allah? Dia merasa aman. Saya mencuri nggak apa-apa tuh, Allah nggak hukum saya, tuh merasa aman. Hati-hati tuh Pak. Itu perasaannya begitu. Apalagi ngumpetin. Kalau sepakat nggak apa-apa katanya. Kata Jafu. Sampai mana tadi tuh? Nah, waman aminani, barang siapa yang merasa aman dari saya, maksudnya Allah nggak apa-apain dia gitu loh. Kalau dia berbuat jahat, maksudnya begitu. Kan banyak orang gitu Pak. Hati-hati itu ente. Uang musola tuh, uang masjid diambil. Aman aja perasaan ini. Nggak, hati-hati. Anda kasih contoh yang gampang aja diingat. Contoh banyak sebenarnya, tapi yang gampang diingat yang itu. Hah? Kan ada yang begitu. Fit dunya, merasa aman dia dengan melakukan maksiat di dunia. Apa kata Allah? Akhabtuhu fil akhirah. Nanti di akhir saya bikin takut ya. Artinya apa? Neraka dia takut itu loh. Makanya kita jangan merasa aman gitu loh. Maka salah satu caranya adalah kita
harus ya meninggalkan semampu kita perbuatan-perbuatan maksiat dan melaksanakan semampu kita apa yang menjadi kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan. Itu maksudnya gitu. Jangan merasa aman gitu. Waruya marfu'an fima yuzkaru fi munajati Musa alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan dalam hadis marfu'. Hadis marfu' itu hadis yang sampai kepada Rasul. Fima yuzkaru terhadap sesuatu yang disebutkan tentang apa? Fi munajati Musa, tentang munajat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi ada hadis yang diceritakan oleh Nabi menceritakan tentang munajat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa? Innallaha ta'ala qol, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Musa, apa kata Allah? La yalqani abdun min abidi illa hasabtuhu ala a'malihi wa naqashtuhu fiha illa ma kana minal wari'iyina fa inni astahyihim wa ujilluhum wa ukarrimuhum wa udkhiluhumul jannata bighairi hisab. Sampai di sini dulu kita artikan ya. La, tidak. Yalqa, bertemu. Laqiya yalqa itu bertemu. Liqa, maka ada kata liqa. Hatta liqa. Atau il liqa. Sampai bertemu lagi itu liqa. Kalau orang-orang yang PKS, kita ada liqa. Maksudnya pertemuan. Nah, Husain itu termasuk anggota PKS ya. Dia tahu tuh liqa. Sekarang dia udah murtad dari PKS dia. Masuk Gelora dia. Satu kandang juga. Gelora siapa sih ketuanya? Anies Mata sekarang sudah mencalonkan Gibran sebagai cawapres. Setuju dia. Aduh. Kacau ya. Parah sudah. Nah, gurunya Baba ini Anies Mata. Guru bahasa Arabnya dulu. Al-Manar. La yalqani abdun. Nah, ini juga sama ini. Fi'il, maf'ul, fa'il. Berarti diartikan di. Kan begitu. Kalau diartikan begini, kata Allah, aku tidak akan ditemui oleh hambaku. Itu maksudnya. Aku tidak akan ditemui oleh hambaku illa, kecuali apa? Hasabtuhu, kecuali aku akan membuat perhitungan dengan dia. Hisab, aku buat perhitungan dia terhadap apa? Ala a'malihi, terhadap perbuatan dia pada saat hidup di dunia. Wa naqashtuhu, naqasha, munaqasha. Naqashtu artinya aku menginterogasi dia. Karena naqasha itu artinya banyak ya. Diskusi naqasha, munaqasha. Makanya kita kalau kebetulan tadi saya nguji juga proposal dalam bahasa Arab, itu namanya sidang al-munaqashah. Munaqash, orang yang penguji namanya munaqis. Munaqis awal, munaqis tsani. Penguji 1, penguji 2, atau disebut dengan reviewer. Reviewer 1, reviewer 2. Nah, di sini artinya bukan menguji tapi interogasi. Menginterogasi, atau bahasa Arab yang lain taftish. Taftish itu menginterogasi dia, memeriksa dia. Wa naqashtuhu, dan aku menginterogasi dia fiha, terhadap amalan-amalan yang dia lakukan pada saat ketika di dunia, illa makana minal wari'in, kecuali kalau dia termasuk orang-orang yang wara. Di sini orang yang wara itu wari'un, tapi ya-nya cuma satu. Kita baca wari'in, kata tasdid aja. Meskipun saya pernah baca satu buku menerjemahkannya, dia tulis 2 ketakutan. Padahal salah itu. Jadi penerjemah buku salah juga, parah memang. Dia artikan 2 ketakutan. Wara itu bukan ketakutan. Memang orang yang takut kepada Allah itu adalah termasuk wara. Sifatnya wara, tapi orangnya wari'in. Nah, ini kalau diartikan wari'in lebih tepat. Ini kan membaca kitab ini kan perlu apa ya? Perlu ketekunan, keuletan juga. Kira-kira ini tepat enggak? Saya memahami lebih tepat adalah orang-orang yang wara, illa makana minal wara'in. Kecuali orang-orang yang wara, saya enggak akan interogasi dia. Itu maksudnya.
Siapa orang yang wara? Wara itu artinya orang yang bertakwa. Orang yang menahan diri dari sesuatu yang diharamkan Allah. Itu wara itu. Kalau di dalam pengertian hadis itu ada satu hadis ya. Ada satu hadis yang memberikan ciri dari orang wara itu adalah orang yang meninggalkan syubhat. Kalau yang haram pasti dia tinggalin, yang syubhat dia tinggalin. Syubhat itu yang samar-samar. Ini haram atau enggak nih ya? 50 ditinggalin tuh, Pak. Maruf makan daging itu kan maruf. Apa itu? Ya kalau ini kan takut nyembelihnya gimana. Ya pokoknya yang syubhat, yang ragu dia. Padahal nggak apa-apa gitu, tapi dia ragu. Maka orang yang wara itu pasti ditinggalin. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Itu ada dalam Arba'in An-Nawawiyah itu hadis. Tinggalkan yang meragukan Anda. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan Anda kepada yang membuat Anda lebih yakin. Makanya yang haram pasti ditinggalkan. Karena yang halal jelas, yang haram jelas. Tapi bainahuma umurun mustabihat. Di antara yang halal dan haram itu yang enggak jelas tuh. Nah, orang yang wara ditinggalin tuh. Itu wara. Kata Allah, orang yang begitu saya enggak akan interogasi. Kenapa? Yang haram aja dia udah tinggalin. Apa yang syubhat aja ditinggalin, apalagi yang haram. Yang begitu enggak diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, ini kitabnya tulisannya kecil banget sih nih. Bang Hakim salah beli nih kitab. Kecil itu, setengah mati baca. Fa inni astahyihim. Karena aku, kata Allah, malu sama mereka. Wa ujilluhum, aku memuliakan dan mengagungkan mereka. Jalla, tadi tambah huruf hamzah, ajalla, ana ujillu. Jadi ujilluhum, aku mengagungkan mereka, menghormati mereka, kata Allah. Wa ukarrimuhum, dan memuliakan mereka. Wa udkhiluhum, dan memasukkan mereka kemana? Al jannata, ke dalam surga, bighairi hisab, tanpa dihitung. Artinya apa? Allah malu menghitung orang itu tuh, orang wara, orang yang tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, meninggalkan yang haram, yang syubhat aja ditinggalkan, apalagi yang haram. Maka kata Allah, saya malu menghisab mereka, dan saya langsung masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Ini luar biasa ini. Yang syubhat aja dia tinggalin, apalagi yang haram. Kalau kita bilang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu kita. Kebalik. Yang halal aja susah dapetinnya, apalagi yang halal. Nah, di sini Allah lanjutkan, faman istahya. Istahya itu artinya malu ya. Maka barang siapa yang malu minallah, kepada Allah. Istahya itu temannya min. Istahya minallah. Barang siapa yang malu kepada Allah, dan kata haya. Haya itu artinya malu. Istahya itu malu. Barang siapa yang malu kepada Allah fi hadid dunya, di dunia ini, mimma yasna'u, terhadap apa yang dia lakukan, istahyallahu, Allah akan malu minhu, kepadanya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fi hisabi, untuk menghisab dia. Walam yajma' alaihi haya'aini kama la yajma'u alaihi khaufaini. Dan Allah tidak akan menggabungkan dua rasa malu sebagaimana dia tidak menggabungkan padanya dengan dua rasa takut. Begitu. Artinya kalau orang itu di dunia malu sama Allah, maka di akhirat Allah yang malu sama dia. Nggak mungkin digabungkan di akhirat sama-sama malu dua-duanya, gitu loh maksudnya. Kalau dia di dunia takut sama Allah, maka di akhirat kata Allah, aku takut sama dia untuk memasukkan dia ke dalam neraka. Itu maksudnya gitu. Bukan takut dalam pengertian kita, tapi Allah merasa takut memasukkan dia ke dalam nerakanya karena dia takut sama aku, kata Allah, pada saat di dunia. Itu yang dimaksud tidak mengumpulkan dua rasa takut dalam dua rasa malu pada saat yang sama. Kalau dia malu di dunia, maka Allah akan malu di akhirat untuk menghisab dia. Bisa dipahami gitu ya?
Memang kitab ini bikin bingung sih. Qalal ulama'u, berkata para ulama radhiyallahu anhum, wa suratu husnidzanni billahi ta'ala. Nah, ini jelaskan nih. Wa suratu husnidzanni billahi ta'ala, gambaran husnuzan, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Ayyazunna bihi annahu ta'ala yarhamuhu wa yatajawazu anhu wa yaghfiru lahu jami'a dunubihi. Itu satu tuh. Kita harus ingat ini. Bentuk atau gambaran husnuzan kepada Allah adalah kita berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala yarhamuhu, mengasihi kita, maksudnya gitu. Wa yatajawazu anhu, memaafkan kita kalau kita banyak melakukan kesalahan. Wa yaghfiru lahu, dan mengampuni jami'a dunubihi, semua dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin Allah akan merahmati kita, memaafkan kita dan mengampuni kita. Wa anna dzalika 'alallahi yasir, dan bagi Allah itu mudah. Kalau Allah ingin ampuni orang itu, meskipun dosanya banyak, bagi Allah mudah. Terserah Allah, Allah yang punya mau. Yang punya dunia, yang punya manusia, terserah dia. Tapi Allah mempunyai sifat adil. Allah akan masukkan orang ke dalam neraka adalah orang-orang yang tidak mematuhi apa yang menjadi perintah Allah. Begitu. Wa innamas, nah ini perlu dicek dulu. Wa innamas, ada tuhibbu ya, istahabba ustuhibba, karena ini humnya lari kemana. Wa innamas tuhibbu, dan mereka dianjurkan dalika inda. Tapi kalau kita artikan dari belakang harusnya istahabbu, karena di ulama. Tapi itu 2 baris di atas. Nah, bahasa Arab itu susahnya begitu. Jadi kalau kita mengatakan qalal ulama, maka wa innamas tahabbal ulama berarti istahabbu. Dan para ulama menyunahkan, merekomendasikan husnudzon itu adalah inda wujudi amaratil maut, pada saat ketika datang muncul tanda-tanda kematian. Nah, disitulah perlu ada sifat dan sikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini dan berprasangka baik bahwa Allah mengampuni dia, memaafkan dia, dan memberikan kasih sayang kepada dia. Itu maksudnya seperti itu. Wa inna mastahabbu dzalika 'inda wujudi amaratil mauti wa in kana husnudzanni matluban fi kulli waqtin. Dan mereka menyunahkan, merekomendasikan dan menganjurkan husnudzon itu pada saat ketika ada tanda-tanda kematian. Wa in kana, meskipun husnudzon, prasangka baik itu dituntut dalam setiap waktu. Husnudzon itu setiap waktu. Tetapi pada saat ketika menjelang kematian, itu malah harus lebih husnudzon lagi kepada Allah. Itu maksudnya gitu. Lebih kuat lagi di situ. Mana itu? Nah, ya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum, janganlah salah seorang dari kalian mati illa kecuali wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbi, kecuali dia dalam keadaan berprasangka baik kepada Tuhannya azza wajalla. Fa kana dzalika akadun min ghairihi. Husnudzon dalam keadaan menjelang kematian itu akad, lebih penting lagi, lebih kuat lagi, maksudnya gitu loh. Min ghairi, daripada husnudzon pada saat ketika bukan dalam keadaan menjelang kematiannya. Kenapa? Liyamuta ala dzalika, agar dia mati dalam keadaan tersebut, fayajni thamratahu yaumal qiyamah, lalu dia akan memetik buahnya pada hari kiamat. Titik. Lalu kemudian dilanjutkan, wa qad yahsulu, kadangkala terjadi. Kalau qad ditemani oleh fi'il mudhari itu artinya kadangkala ya. Wa qad yahsulu, kadang-kadang terjadi kepada siapa? Lil abdi, kepada seorang hamba. Apa?
husnudzan bi rabbih wa huwa salimun minal marad. Berprasangka baik kepada Tuhannya sementara dia dalam keadaan sehat. Salimun minal marad. Dalam keadaan sehat dia berprasangka baik sama Allah. Tsumma yaqa'u fi su'iz dzanni billahi ta'ala fi maradi. Tapi kemudian muncul prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala fi maradi, pada saat dia sakit. Sehat dia prasangka baik. Pada saat dia dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala, di situ dia berprasangka buruk. Macam-macam pikirannya itu kepada Allah. Wa yamutu ala dzalik, dan dia mati dalam keadaan berprasangka buruk. Fayajni thamratahu, maka dia akan memetik buahnya, memetik hasil dari prasangka buruk itu apa? Min adami rahmatillah, tidak ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala lahu kepadanya, wa adamut tajawuzi anhu, dan Allah tidak maafkan dia, wa adamul maghfirati lidunubi, Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Nas'alullaha ta'ala al-afiyah lana wa li jami'il muslimina, amin. Kita berharap kepada Allah supaya diberikan keafiatan bagi kita dan semua orang-orang muslim, amin. Sampai di sini aja ya. Terlalu panjang. Amin. Nah, amin itu artinya bisa dalam makna teologis, bisa dalam makna politis. Dalam makna teologis artinya terimalah. Makna politiknya adalah amin. Dia masih penggemar Amin Rais. Ditandai. Nah, dikasih tanda itu ya. Iya, saya pikir kajian kita ini udah hampir jam 9 kurang 10, udah sampai di sini ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Insya Allah pada pertemuan ini kan kelima ya. Ini kan hari Senin masih bulan Oktober, tetap di rumah. Kita mungkin lanjutkan ini aja, kitab ini supaya sampai selesai. Nanti pertemuan berikutnya di kedua baru masuk bab talqinul mayit la ilaha illallah. Ini penting, mentalkinkan mayit la ilaha illallah. Apa itu? Nah, itu nanti apakah talqin seperti itu? Talqin yang gimana? Itu perlu juga dijelaskan. Karena kadang-kadang kita salah paham tuh talqin. Talqin orang yang sudah meninggal itu bukan talqin namanya. Talqin itu pada saat orang sebelum meninggal. Ya nanti di sini jelaskan. Itu bahasanya talqin supaya gampang diingat. Nah, Orang kita udah meninggal. hah? Kenapa? bocoran halus. Iya. Saya pikir itu ya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maknanya jadi amanah apa aminah? Lebih kepada hadis kan ada tuh man amanal imam, man amanah yang tentang amin. Nah itu tadi yang tadi saya terangkan lebih kepada aminah apa amanah. Yang mana itu? Yang tadi itu yang pertama sekali. Kalau amanah itu kan awal mulanya dari kata 3 ya, hamzah, mim, nun tuh. Bahasa Arab 3. Pertama dibaca amuna. Amuna ya'munu. Itu artinya terpercaya. Di situ muncul kata amin. Amin nama orang ya, bukan amin, tapi amin. Itu orang yang amanah. Yang kedua dibaca amina. Kalau baca amina itu artinya merasa aman. Amin tu min su'i af'ali. Saya merasa aman dari perbuatan jahat orang itu. Jadi amin tu. Tapi kalau dia kemasukan hamzah, jadi hamzah 2, amana, kan harusnya amana. Kan gitu kan? Af'ala. Ya harusnya amana, tapi nggak mungkin dibaca amana jadi amana, berarti beriman. Nah, kalau dia beriman harus ada temannya tuh, bi. Begitu. Tapi kalau dia dimasuki satu huruf di tengahnya, mim, jadi amana. Bisa dipahami nggak nih? Ini bahasa Arab begini nih. Amana, kemasukan mim, berarti ada 2 huruf. Harusnya kan amana, jadi pakai tasdid. Amana. Maka maknanya itu banyak. Maknanya bisa mengatakan amin. Amana, maka kemudian ta'min, yusannu at-ta'min. Kan ada tuh disunahkan mengucapkan amin. Bisa amanal imam
Ya, iza ammanal iman misalnya. Kemudian bisa artinya memberikan keamanan. Nah, di sini maksudnya amantuhu. Aku memberikan keamanan kepadanya. Aku amankan dia nanti di akhirat. Maksudnya gitu. Itu bahasa Arab tuh. Hah? Makanya kata asuransi itu artinya takmin. Kalau amin ini Ustaz, Abdullah. Aman. Ini aminnya Anis nih. Kalau dia bukan amin tapi amin. Amin. Beda itu. Kalau amin orang terpercaya. Tapi kalau amin terimalah doaku. Aminnya beda ini. Apanya? Nah, kalau Aminah kakak iparnya. Iya. Aminah, bukan Aminah ya, tapi Aminah. Jadi ada aman itu dua arti ya. Ada dua arti. Amanah mengucapkan amin, yang kedua Aman. amanah memberikan keamanan. Maka ada muncul kata takmin. Takmin itu dua maknanya, mengucapkan amin atau asuransi. Asuransi takmin. Iya, Roman. Kalau Ustaz Basin nanti pertanyaannya berat, dia belakangan. Ya, ringan-ringan dulu. Hafif. Nanti baca bapak Masalah tadi. kita Yang sakit. husnuzon kepada Allah, tapi kan pada waktu sakaratul maut ini kan kita merasakan begitu dasarnya sakit gitu ya. Iya. Itu gimana itu? Kan kadang orang nggak bisa berpikir dengan ini ya, karena udah saking sakitnya dari sakaratul maut dan dari sekitar waktu kita ngaji. Gini, pada saat ketika orang Husnuzon itu kan kita juga mati juga nggak tahu kan, maksudnya keajaiban kan itu nggak tahu atau mendadak gitu kan juga. Apa kita memang harus setiap hari itu dalam sholat atau dalam kita harus berhusnuzon terus kalau kita ini mati gitu. ya begini, pada saat ketika orang mengalami sakaratul maut itu memang seluruh anggota badannya itu lumpuh, tidak bergerak, termasuk mulutnya juga keluh pada saat sakaratul maut. Makanya di situ ditalkin. Dia sebelumnya bisa mengucapkan, maka talkin sebelumnya indal ihtidar. Nah, pikiran tetap jalan. Nah, ketika disitulah hati tetap berjalan, bergerak. Hah? Nanti dibahas di sini. Tunggu tanggal mainnya. Jadi di situ dia husnuzon. Husnuzon sama Allah, Allah akan ampuni dia, Allah berikan rahmat. Jangan dia ingat dosa-dosanya. Dosanya banyak, pasti manusia pasti banyak dosanya. Tetapi kita husnuzon saja. Allah memberikan rahmat, itu diperintahkan oleh Allah. Dan Nabi juga perintahkan begitu, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan baik sangka. Pokoknya baik sangka aja lah, nggak usah pikirin bagaimana baik sangka saya sama Allah. Intinya itu. Nah, kalau ditanya memang awal mula yang tak bergerak itu dari kaki. Kalau pada saat ihtidar, bedakan ya menjelang kematian dengan sakarat, beda. Kalau menjelang itu ada rasa sakit masih dia ngomong, tapi ihtidar udah mulai bergerak. Bergerak itu kaki ditarik dari kaki, makanya yang dingin awalnya kaki, tarik sampai lutut, sak, asak bayin sak, itu kan ada wal tafatisaqu bisak tuh ada dalam Al-Qur'an. Itu dia antara betis dengan betisnya tek, seperti itu. Kemudian baru ditarik sampai di atas, keluar, terbuka dia. Tuh, hulqum tuh. Balagatil hulqum. Di situlah nggak bisa lagi kita minta taubat sama Allah kalau sudah di situ. Nah, ihtidar itu ya pada saat ketika menjelang kematian seperti itu. Jadi sebelumnya itu sudah kita ditalqin. Ketika dia mengatakan Allah, udah nggak usah lagi diulangi lagi. Kita ini kan kadang-kadang la ilaha terus la ilaha, enggak, sekali saja cukup. Kalau dibilang Allah sudah selesai, batu sudah. Dia udah bisa nyebut. Ya, setelah itu dia meninggal kan? Berarti dia husnul khatimah karena mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau seandainya dia udah mengucapkan la ilaha illallah, waktunya masih berjalan 1 jam 2 jam, talqin lagi sampai dia, jangan dipaksa, jangan banyak orang, 1 orang aja yang talqin. Orang yang ada di situ suruh keluar semua. Ini kita enggak, ada yang main foto, filmkan, itu kurang ajar tuh. Ada ngadan, emang mau sholat orang? Waktu pas lagi syarakatul maut kan setan langsung itu kan datang di situ. Nanti ada pembahasannya.
Saya buru-buruan. Kesabaran. Kesabaran. Ustaz Basit, Ustaz Basit. Belum. Ini dulu biar dulu, belum. Ada tuh. Ini sambil makan boleh ini terakhir. Oh, boleh. Pertanyaan closing. Ada dua ya. Digabungin satu. Satu itu sama kita ya. Pakai nih. Ah. Iya. Apa saja? Oke bro, kita ya bro. Yang pertama itu yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan kalimat yang pertama yang bahwa muslimun an Jabirin kalau sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi salah satu ya bahwa Rasul itu berpesan atau bersabda itu sebelum matinya selama 3 hari Pak. 3 hari sebelum kematiannya. Itu memang cocoknya 3 hari Pak. Iya. 3 Kalau di dalam kitab Tazkiratul Qulub itu salah satu ayam. ayam. Iya. Karena memang agak merepotkan juga bro. Saya pikir itu 3 pesan dari awal dari Iya. ternyata 3 hari. Itu yang pertama. Yang kedua bro, di sini ada 3 kalimat yang buat saya ini apa namanya tricky betul Pak. Artinya apa nama membingungkan, agak membingungkan buat saya bro. Ada kalimat wala ajma'u lahu amnaini wala ajma'u lahu khaufain. Aku tidak mengumpulkan 2 ketakutan, kemudian 2 rasa aman dan 2 rasa malu. Ada 3 bro. Nah, ini yang saya maksud adalah 2 rasa malu itu apa? 2 rasa aman dan rasa takut itu apa? Begini, keras juga suaranya. Tadi kan sudah dijelaskan kan? Rasa malu di dunia nggak akan digabungkan 2. Tapi malu 2 itu di akhirat dengan di dunia. Misalnya beri contoh. Kalau saya malu melakukan maksiat di dunia, maka Allah malu menghisap saya di akhirat. Itu namanya Allah tidak gabungkan 2 amnain di situ. Di dunia 2 amnain, 1 amnan. Nanti aku akan memberikan keamanan di akhirat. Maksudnya Allah tidak gabungkan dalam diri seorang itu 2 haya. Kan 2 haya itu, 2 malu. Kalau dia malu di dunia, maka Allah yang malu sama dia di akhirat untuk mengadab dia. Maksudnya gitu. Jadi nggak mungkin dia malu di dunia, malu di akhirat. Jadi la ajmau bai fi abdi amnain. 2 rasa aman. Kalau dia merasa aman di dunia, maka dia nggak akan aman di akhirat. Tadi saya sebutkan. Kan ada orang merasa aman aja ngelakuin apa aja, saya nggak apa-apa, Allah nggak azab saya kok. Nah begitu, akunya semakin giat dia mencuri duit kan, korupsi. Nggak ada rasa takut, karena dia merasa aman tuh. Nanti kata Allah, saya akan hilangkan aman itu, aqabtuhu fil akhirah. Maksudnya gitu. Bisa dipahami ya? Ada lagi nggak ada? Tutup dulu. Kasih. Kalau nggak dikasih, bisa nggak tidur malam ini. Masa ketika saat menghadapi maut, atau di dalam para nabi kan mereka kan disebut mendapat mujizat seperti Nabi Ibrahim diselamatkan dari api. Terus untuk para ulama, para wali kan disebut dia mempunyai karomah. Untuk orang-orang seperti kita itu kekurangan Allah langsung dari selamatkan dari sakaratul maut disebut apa? Enggak, jadi semua orang itu akan mengalami sakaratul maut. Para nabi sakaratul mautnya lebih besar lagi daripada kita. Begitu loh. Semakin tinggi makamnya, semakin berat ujiannya. Apakah mereka mengalami sakaratul maut itu dihapus dosa-dosanya? Bukan, ditinggikan lagi derajatnya. Jadi para nabi, para rasul kan udah cerita tuh bagaimana para nabi itu menceritakan sakaratul maut kan? Ceritanya gimana kemarin? Menceritakan. Nah, waliullah, orang-orang soleh diberikan sakaratul maut berat, itu artinya untuk meningkatkan makamnya dia di surga nanti. Tapi kalau kita diberikan berat sakaratul maut untuk apa tadi? Menghapus dosa. Jadi sama aja semuanya dapat, cuma nggak ada istilah. Jadi istilah mukjizat itu memang khusus diberikan kepada Nabi bukan pada saat sakaratul maut untuk membuktikan kenabiannya. Karomah itu diberikan oleh Allah kepada para waliullah bukan karena waliullah minta karomah. Allah memang berikan kemuliaan kepada dia. Sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang menurut kebiasaan akal kita nggak masuk akal. Namanya karamah.
itu Allah muliakan dia memang. Makanya kalau Anda ingin dimuliakan oleh Allah, maka yang wajib-wajib laksanakan, yang sunnah-sunnah laksanakan. Itu kata Allah dalam hadis qudsi, "Maqtaraba ilayya 'abdun bin nawafil ba'da mabtaratuhu alaihi hatta uhibba." Ini hadis qudsi ini. Ada dalam Arba'in Nawawiyah kalau nggak salah. Apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah, setelah dia melakukan yang wajib, sholat 5 waktu wajib dilaksanakan, puasa dilaksanakan, yang sunnah dilaksanakan juga, sholat sebelum seperti qobliyah dan ba'diyah, kemudian sholat duha, sholat tahajud, sholat apa lagi, macam-macam sholat sunnah dilaksanakan. Puasa, sholat sunnah Senin Kemis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bid dan lain sebagainya itu dilaksanakan. Itu kata Allah, hatta uhibba, kalau sampai aku cinta sama dia. Faidza ahbabtuhu, kalau aku cinta sama dia, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku akan menjadi telinga yang digunakan untuk mendengar. Wa kuntu basaruhu alladhi yabsuru bi, aku akan menjadi mata yang digunakan untuk melihat. Wa kuntu yadahu allati yabtishu bi, aku akan menjadi tangan yang digunakan untuk memukul. Wa kuntu rijlahu alladhi yamshi bi, dan aku akan menjadi kaki yang digunakan untuk berjalan. Artinya apa? Dia semuanya sudah menjadi Allah semua, bagian dari Allah semua. Kalau bagian dari Allah gimana? Kalau dia mendengar seperti pendengaran Allah, dia akan mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Dia akan melihat sesuatu yang belum terjadi. Makanya kalau ada orang datang, tiba-tiba dia tahu tuh apa maksud Anda, dia sudah makamnya tinggi. Beda ya kalau dukun ya. Kalau dukun lain diberitahu oleh jin, tapi kalau yang orang soleh, dia udah tahu apa yang terbersih di dalam hati. Dan para murid Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di Palu, itu ada seorang muridnya, dia bilang dalam hatinya, capek banget saya ini, khidmah terus, saya nggak pernah diajari. Akhirnya dia bilang sama dia tahu apa yang di dalam hatinya, dia bilang. Habib Idrus itu jelaskan begini. Dia kaget loh, kenapa dia tahu? Karena Allah yang beritahu dia. Itu yang dimaksud dengan sam'ahul ladzi yasma'u, dia akan menjadi, Allah akan menjadi pendengaran yang digunakan untuk mendengar. Itu wali namanya, karamah. Itu yang disebut dengan karamah. Kalau seandainya ada nabi, mungkin dia bisa jadi nabi, tapi kan nggak mungkin, nabi kan sudah ditetapkan. Nabi yang mukjizat. Kalau ini karamah, Allah muliakan dia dengan memberikan irhas. Ada memberikan satu keistimewaan yang dia gunakan bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan yang lebih luas. Itu orang wali seperti itu. Jadi tidak usah khawatir. Sakaratul maut itu adalah penghapus dosa, kafaratun lidzunub. Usah khawatir. Berarti antum itu kayaknya Allah yang ngomong, Bro. Enggak.